Hello, everyone. We are going to get started right at 10 p.m. How is everyone doing? You're good, great. Hello. Yes, wonderful. Feel free to unmute too if you like. All right, I see Mizan Sir is also in the Zoom room. That's good. And just so you guys know, the meeting is going to be recorded. So I know that there's often a lot of issues with connecting and Wi-Fi. So if you miss something, don't worry. And you can just log back in if you get kicked off. But hopefully that won't happen. All right, it is 10 p.m. Welcome, everybody. I think we don't have too many people yet, but that's okay. We're going to try to stay on time today as much as we can because I have some commitments after this, and so does Mizan Sir. Mizan Sir, are you ready? Yes, thank you, Sabah. I'm ready. Awesome. So today, the way that we're going to do this is Mizan Sir is going to tell you guys about all the resources that we have at STEMX 365 to help you with the KRPC because we have a lot of students who are new and we have a lot of students who are returning. So for both groups of students, we have a brand new resources page this year that Mizan Sir has been diligently working on. And he's had help from some members of our executive team. I only see Muatasim here today, so I'm going to say Muatasim, I know, has been helping Mizan Sir with a few of the uh, behind VM things like the VM and and, website also. and the website as well, which Mizan Sir will go over with you guys. So I think they're going to explain that part. And then after that, we are going to take 20 minutes of questions from our brand new students. So that's going to be basic questions. And then only after our new students are done asking questions, we will do another 20 minutes for more advanced questions. So that would be for our returning students. We aren't planning to answer those advanced questions in this session. We are going to take your questions and then we will discuss them in our group and see what we can do for next time after that. Um, I see a question in the chat. Will you provide the recording afterwards? Yes, we will. As I was saying earlier, which you may not have heard, is that I know that there are a lot of issues with Wi-Fi and connecting, so we will always have these recordings available afterwards. But we would encourage you to join during the live session so that you can ask your individual questions. And Mizan Sir and everyone else is here at this time to respond. So take it away, Mizan Sir. Thank you so much, Sabah. আহ, আমি বাংলায় বলি। আমাদের এটা বাংলাদেশের প্রোগ্রাম। বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা এখানে জয়েন করেছে। মোস্টলি সবাই বাংলাদেশি, সেই জন্য বাংলায় কথা বললে সবচেয়ে ভালো হয়। তো সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা যারা জয়েন করেছো এই কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জে। এটা অ্যাকচুয়ালি এই প্রোগ্রামটা তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যারা আগে জয়েন করেছো, এবং যারা নতুন তাদের জন্য এটা আহ, বলতে হবে যে এই প্রোগ্রামটা আহ, শুধুমাত্র যে আমরা কোডিং করব তা না, আমরা যে রোবোটিক্স প্রোগ্রামিং করব তা না, এটা অনেক কিছু এখানে শেখানো হবে। যে কিভাবে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে বা একটা কোম্পানিতে কিভাবে কাজ করে, কিভাবে টিম ওয়ার্ক করে, এই ধরনের জিনিস
এই প্রোগ্রামে শেখানো হয়। তো আমরা আজকের ওয়ার্কশপটা যেটা করেছি যে প্রথমে আমরা রিসোর্স দেখব, আমাদের কি রিসোর্স আছে। আমরা আমাদের অনেক সময় একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে কোনো একটা প্রবলেম আসলে বা প্রোগ্রামিং কিছু আসলে আমরা জাম্প করি, সাথে সাথে প্রোগ্রামিং করতে শুরু করি। কারণ আমরা খুব এক্সাইটেড, এটা আমরা করতে পারবো, এটা মানে একটা ভিতরে একটা অন্যরকম এক্সাইটমেন্ট কাজ করে, যার জন্য আমরা খুব দ্রুত জাম্প করি প্রোগ্রামিং করার জন্য। কিন্তু প্রোগ্রামিং করার আগে আমাদের কিছু প্রিপারেশন দরকার। আমাদের ডকুমেন্টেশন পড়তে হবে ভালো করে, অথবা ডকুমেন্ট লিখতে হবে। যেমন আমি যে প্রোগ্রামটা করব, এই প্রোগ্রামটার আগে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এই প্রোগ্রামটা করলে কি কি সমস্যা হতে পারে, কি কি প্রবলেম হতে পারে, কি কি প্রবলেম আমরা ফেস করতে পারি। এগুলো সব চিন্তা করে একটা ডকুমেন্টেশন লিখতে হয়, সেটার উপর বেস করে একটা টেস্ট প্রোগ্রাম লিখতে হয়। তারপরে যখন তোমার নিজেকে তুমি স্যাটিসফাই করবে, হ্যাঁ আমি ডকুমেন্টেশন পড়েছি, আমার টেস্ট প্রোগ্রাম, যেমন একটা রুমে ঢুকতে গেলে তোমার ডোর ওপেন করতে হয়, ডোর ওপেন করতে গেলে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে। দেখা যাবে যে ডোর ওপেন হচ্ছে না, হিঞ্জ কাজ করছে না, হঠাৎ করে তোমার লক কাজ করছে না, অনেক কিছু হতে পারে। আমরা অনেক সময় গ্র্যান্টেড মনে করি এটা করলে এটা হবেই। না, প্রোগ্রামিং ওয়ার্ল্ডে সেরকম না। তুমি 100% শিওর থাকলেও দেখা যাবে যে না, এটা হয়নি, ঠিক মতো হয়নি। কারণ আমরা মেশিনের উপর ডিপেন্ড করছি। মানুষ ভুল কম করে, কিন্তু মেশিন কিন্তু ভুল বেশি করে, এটা মনে রাখতে হবে। মেশিনকে আমরা ইনস্ট্রাকশন দিই, সেই হিসেবে তারা কাজ করে। তো সেই জন্য তোমাদেরকে যখন প্রোগ্রামিং করবে, কেউ যখন প্রোগ্রামিং এর কথা বলে, প্রথমেই তোমার চিন্তা করতে হবে যে আমার এগুলো সব ডকুমেন্ট করতে হবে, আমার এগুলো লিখে নিতে হবে যে কি কি করতে হবে, কোন কোন স্টেপ এগুলো ফলো করতে হবে। সেই জন্য আমরা আহ, এবার চেষ্টা করেছি আমাদের ওয়েবসাইট রিসোর্সটা আরো রিচ করার জন্য, যেন আমাদের স্টুডেন্টরা ইনফরমেশনগুলো পায়। যেমন অনেকের অনেক কোয়েশ্চেন, যে আমি ভিএম কিভাবে সেট আপ করবো, আমি সিমুলেশন কিভাবে সেট আপ করবো, আমার এই সমস্যা হচ্ছে, আমার ওই সমস্যা হচ্ছে, আমার আহ, এক্স আহ, আমার উইন্ডো দেখা যাচ্ছে না, আমি লগ ইন করতে পারছি না, আমি রিমোটলি আমি সিমুলেশন রস এনভায়রনমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি না। অনেক ধরনের প্রবলেম। তো সেই ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা তোমরা অনেকেই অলরেডি কোয়েশ্চেন করেছো, দ্যাটস গুড, তোমরা কোয়েশ্চেন করতে শুরু করেছো। সেই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা কালেক্ট করব, কালেক্ট করে আমরা সেগুলো তোমাদের কাছে প্রেজেন্ট করব। তখন হয় কি, কোয়েশ্চেনটা হয়তো তোমার কাছ থেকে এসছে, কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা অন্যদের জন্য হেল্প হবে যখন আমরা এটা সবার জন্য ভিজিবল করব। এইভাবে আমরা শেয়ার করব আমাদের ইনফরমেশনগুলো। তো আমি ওয়েবসাইটে চলে যাই। সাবা, আই নিড, Oh, you don't have permission. ইয়েস, All right. Should be able to now. ওকে, হোয়ার ইজ মাই উইন্ডো। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? I can see it. ওকে, তো এটা হলো আমাদের ওয়েবসাইট। তোমরা কি কেউ এই ওয়েবসাইটে গিয়েছো আগে? কি ট্রাই করেছো যে ওয়েবসাইটে? গুড। তোমরা হ্যাঁ, ওয়েবসাইট আস্তে আস্তে আমরা এটাকে আরো রিচ করার চেষ্টা করছি। অনেক ইনফরমেশন থাকবে ফিউচারে। তো তোমরা
এই কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জের কোনো ধরনের প্রবলেম হলে, কোনো কিছু ইনফরমেশন প্রয়োজন হলে তোমরা ওয়েবসাইটে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আর যদি ইনফরমেশন না থাকে আমাদেরকে বলবে, আমরা সেই ইনফরমেশনটা দিয়ে দিব। আম, এটা আম, তোমাদের থেকেও হেল্প লাগবে। একা কোনো জিনিস করা যায় না, তোমাদের প্রবলেমটা আমাদের জানতে হবে, সেইভাবে আমরা সেটা পোস্ট করতে পারবো ওয়েবসাইটে। তো এখন ওয়েবসাইটে যে জিনিসটা আমি দেখাতে চাচ্ছি, যে তোমরা এখানে দেখবে যে ওয়েবসাইটে গেলে এখানে আমাদের সুন্দর ভিডিও আছে। আর তারপরে আহ, আমাদের কিছু ভিশন মিশন, এগুলো হিস্ট্রি, এগুলো অনেক কিছু আছে, স্টেম এডুকেশন কি জিনিস এগুলো। কিন্তু তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যেটা, সেটা হলো যে প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের আন্ডারে কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ এখানে আছে। তারপর আমাদের অন্যান্য কিবোর্ড প্রোগ্রাম আছে, আরো অনেক প্রোগ্রাম আছে, সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে অ্যাড করব। আম, আর এখানে মিডিয়া অ্যান্ড রিসোর্স, এই রিসোর্স হলো বেসিক্যালি এখানে নিউজ, আমাদের স্টেমেক্সের নিউজ, ভিডিও, সরি, এটা আম, আমাদের স্টেমেক্সের নিউজ, ভিডিও, ওয়ার্কশপ, মিটিং ভিডিও, আমরা যে মিটিংগুলো করছি, ওয়ার্কশপ, এগুলো সব এখানে এই লিঙ্কের আন্ডারে থাকবে, এই পেজে থাকবে। আর এখানে দেখবে ন্যাসা ওয়ার্কশপ গ্রুপ, এই বিভিন্ন ধরনের অন্যান্য ইনফরমেশন গুলো, ক্যালেন্ডার, এগুলো আছে। কিন্তু তোমাদের জন্য যেটা প্রয়োজন এখন, সেটা হলো যে এই প্রোগ্রাম আন্ডারে কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ। তোমরা এখানে চলে যাবে। এখানে গেলে দেখবে যে তোমাদের যারা ফ্রেন্ড এখন অ্যাপ্লাই করেনি, তারা অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছে এই কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জে, তারা এখানে গিয়ে তারা এটা ক্লিক দিলে তারা এখানে চলে যাবে, তারা অ্যাপ্লাই করলো। আর আম, এখানে হলো কিবো আরপিসি এফএকিউ, ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন্স। আমরা এখানে আমাদের কোয়েশ্চেন অলরেডি কিছু আছে, তা আমরা আরো কোয়েশ্চেন অ্যাড করব। যেমন সিমুলেশন রিলেটেড কোয়েশ্চেন এখানে থাকবে। একটা সেকশন থাকবে সিমুলেটেড, তো তোমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবে যে আমার, যেমন জেনারেল ইনফরমেশন, হোয়াট ইজ কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ, দেন পার্টিসিপেশন, কিভাবে তোমরা পার্টিসিপেট করতে পারবে, টেকনিক্যাল ডিটেইল এখানে আছে। আহ, যেমন হাউ আর দ্য রোবট প্রোগ্রাম টেস্টেড ইন কিবো মডিউল, হোয়াট আর দ্য ইভ্যালুয়েশন ক্রাইটেরিয়া, এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস থাকবে। তারপরে এখানে একটা সেকশন থাকবে সিমুলেশন। তো সিমুলেশনের জন্য আহ, অনেক কোয়েশ্চেন আছে। আম, তো সেগুলো এই এফএকিউ পেজে থাকবে। আর তোমার আম, এটা হলো এফএকিউ ইন জেনারেল কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জের। আর এবার যেটা সিক্স কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ, এখানে যদি ক্লিক দাও, তখন এই সিক্স কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জের উপরে যেগুলো তোমাদের প্রয়োজন সেগুলো এখানে থাকবে। যেমন আমাদের আজকে এখানে ওয়ার্কশপ হচ্ছে, ওয়ার্কশপের আগে জ্যাক্সার গাইড সেশন হয়ে গেছে। তারপরে আমাদের লাস্ট হলো নাসা অ্যাস্ট্রোবি রোবট সেশন, সেটাও হয়ে গেছে। আজকে যেটা হচ্ছে গেটিং স্টার্টেড উইথ KRPC 6। তা আমরা প্রোগ্রামিং করার আগে আমরা আগে রেডি হচ্ছি, আমাদের কি কি অলরেডি আছে আর কি ডকুমেন্ট আমাদের করতে হবে সেগুলো রেডি হওয়া। তো এখানে রেডি হওয়ার জন্য তোমাদের একটু পড়াশোনা করতে হবে। যেমন এখানে গাইড বুক আছে, গাইড বুক ভালো করে পড়বে, একেবারে লাইন বাই লাইন পড়বে। তোমরা তো ভালো স্টুডেন্ট, তোমরা পড়তে জানো ডকুমেন্ট, তোমরা পড়ে দেখবে। এবং এই পড়াটাও কিন্তু একটা পড়ে নোট করা, এটাও কিন্তু একটা পার্ট অফ এডুকেশন। তো তোমাকে পড়তে হবে ভালো করে। তারপরে রুল বুক, এখানে রুল বুকে এটা ওপেন করে এটা ভালো করে পড়বে। পড়ে তোমাদের যেসব কোয়েশ্চেন সেগুলো তোমরা নোট করতে পারবে। নোট করে তারপরে আমাদেরকে সেগুলো
জিজ্ঞেস করবে যে আমি এটা দেখছি, এই প্রবলেম পাচ্ছি, বা এই লাইনটা বুঝতে পারছি না, এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝিয়ে দাও। আহ, এই ধরনের বিভিন্ন জিনিস। তারপরে আছে প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল। এটা হলো তোমরা কিভাবে প্রোগ্রামিং সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করবে, তারপরে কিভাবে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও তোমরা ইনস্টল করবে, আহ, এরপরে তোমার সিমুলেশন কিভাবে সেট আপ করা হবে সেটার উপরে ডিটেল এখানে আছে। তোমরা অলরেডি হয়তো দেখেছো, অনেকে কোয়েশ্চেন করতে শুরু করেছো, তো বোঝা যাচ্ছে যে তোমরা দেখেছো অনেকে। গুড, দ্যাটস গুড। এখানে একটা স্যাম্পল অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া আছে। এগুলো আমরা পরে এগুলোর উপর আরো ডিটেল আমরা জানবো। আম, তারপরে এখানে শেষের দিকে আছে এপিআই, মানে এই রোবট কি কি করতে পারে, এই রোবটকে তুমি কি কি ইনস্ট্রাকশন দিতে পারো, এই শেষের দিকে আছে। সরি, তোমরা যারা আগে জয়েন করেছো তারা হয়তো বোর্ড হয়ে যাবে, কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো বলছি যারা নতুন, বিশেষ করে যারা নতুন তাদের জন্য। তারা আহ, তাদের কে বোঝানোর জন্য জিনিসগুলো দেখাচ্ছি। যে এখানে যেমন মেথড এখানে মেথড বলা হচ্ছে। মেথড এখানে বিভিন্ন ধরনের মেথড আছে। তোমরা এগুলো দেখে ভয় পেয়ে যেও না, এমন কিছু না। খুবই ইজি জিনিস। যেমন তুমি গাড়ি চালাতে গেলে তুমি বলো তোমার ব্রেনকে বলো যে এখন ব্রেক পুশ করো, বা আমার অ্যাক্সিলারেটর আরো প্রেস করো যেন আমার গাড়ি আরো স্পিডে চলে। এই ধরনের জিনিস। তোমার যখন ব্রেক পুশ করো তুমি কি বুঝতে পারো যেটা বিহাইন্ডে আসলে কি হচ্ছে? এগুলো আমরা কিছুই দেখি না, তাই না? আমরা জাস্ট জাস্ট পুশ করি, দ্যাটস ইট। আমরা গ্যাস অ্যাক্সিলারেটর আমরা পুশ করি, আমরা এটা স্পিড বাড়তে থাকে, কিন্তু স্পিড কিভাবে বাড়তেছে এই জিনিসগুলোকে কিন্তু আমরা দেখিও না, জানিও না, আমরা কেয়ারও করি না এগুলো নিয়ে, তাই না? তো এই জন্য তোমরা এগুলো নিয়ে ভয় পেও না যে ও আমার মেথড গুলো আমার মেথড গুলো জানলেই হলো। আমি কি কি কিভাবে আমি, যেমন ব্রেক পুশ করতে গেলে তোমার ব্রেকটা কিভাবে পুশ করবে? তুমি কি ধুম করে পুশ করবে একেবারে, মানে হঠাৎ করে হার্ড করে পুশ করবে, নাকি আস্তে আস্তে পুশ করে তুমি গাড়িটা থামাবে? তোমার অ্যাক্সেলারেটর যখন গ্যাস প্রেস করবে তখন কি তুমি হঠাৎ করে অ্যাক্সেলারেট করবে নাকি আস্তে আস্তে করবে? সেই জিনিসগুলো তোমাকে জানতে হবে একটু। তো সেই জন্য এখানে যে মেথডগুলো আছে, মেথডগুলো ইউজ করার জন্য তোমার সেইভাবে জানতে হবে যে মেথডগুলো আমি কিভাবে ইউজ করব। আমি কি হার্ড পুশ করব নাকি সফট পুশ করব, আমার কি কি লাগবে, এগুলো সব ইনফরমেশনগুলো এখানে আছে। আমরা এগুলা এই ধরনের যে মেথডগুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা পরে আরো ডিটেল আলাপ করব। আম, এবং তোমরা আরো জানবে ডিটেল। তো এটা হলো প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল। তারপরে এখানে আছে তোমাদের জন্য টেমপ্লেট এপিকে, স্যাম্পল এপিকে, আইটেম টেমপ্লেট ইমেজ, সিমুলেটর। এগুলো হলো তোমার তোমার যখন সিমুলেশন শুরু করবে এগুলো তোমাদের কাজে লাগবে। যেমন এখানে টেমপ্লেট একটা দেওয়া আছে যে তোমার এই প্রজেক্টে টেমপ্লেটটা কি, এখানে কি কি থাকবে। টেমপ্লেট হলো যে আমি যখন একটা হাউস, একটা মনে করো বড় একটা কমপ্লেক্স, আমি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স আমি বিল্ড করব। তো অ্যাপার্টমেন্টগুলোর ডিজাইনগুলো কিভাবে হবে তখন সেটা কারা দেয়? সেটা আর্কিটেক্ট, তাই না? আর্কিটেক্ট একটা ব্লু প্রিন্ট করে, সেই ব্লু প্রিন্টে বলে দেয় যে এই ব্লু প্রিন্ট অনুযায়ী সবগুলো অ্যাপার্টমেন্ট হবে। তো ওটাকে আমরা টেমপ্লেট বলি। আর্কিটেক্টর বলে ব্লু প্রিন্ট। আর এখানে প্রোগ্রামিং এ আমরা সাধারণত টেমপ্লেট বলি, যে আমরা এই এই টেমপ্লেটটা ইউজ করা হবে এই এপিকে। এপিকে হলো অ্যান্ড্রয়েড প্যাকেজ কিট। আমরা এগুলো ডিটেল পরে যাব। আম, তো এই টেমপ্লেটটা আমরা বলে দিই যে এইভাবে এভাবে তোমার প্রোগ্রামিং করতে হবে, প্রোগ্রামিং এর স্ট্রাকচারটা এরকম হবে, সেটার জন্য এই টেমপ্লেটটা। আর স্যাম্পল এপিকে দেওয়া হচ্ছে তোমাদের জন্য, যে এটা আমরা অলরেডি তোমাদেরকে কিছু কোড দিয়ে দিচ্ছি, এটা ফলো করে তোমরা শুরু করবে, তোমাদেরকে একটু ইজি করার জন্য। আম, তারপরে এখানে আইটেম টেমপ্লেট ইমেজ, তোমাদের এই কম্পিটিশনের জন্য কিছু জিনিস প্রয়োজন। ইমেজ এবং অনেক ধরনের আইটেম যেগুলো তোমার দেখবে যে ইনভলভ
হাইড করে রেখেছে সেগুলোর উপরে ইনফরমেশন সেখানে। আর সিমুলেটর, তুমি যদি সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট সেট আপ করতে চাও, আমরা এবার চাই না তোমরা এটার পিছনে সময় নষ্ট করো। যদি করতে চাও তাহলে এই সিমুলেটর এখানে এটা ডাউনলোড করলে কিছু জিনিস আছে যেগুলো তোমাদের লাগবে। আম, তা আমাদের এবার যেটা হচ্ছে, আমরা স্টুডেন্টদেরকে সিমুলেটর সেট আপ করার জন্য খুব একটা আমরা উৎসাহিত করব না। ক্যান ইউ ইউজ উবুন্টু 22 instead of 20 version? I think so. You can use. Um, I think so. Because তোমার সিমুলেটর যেটা আহ, সেটা কোর জিনিসটা তোমার 1 to 20 20-তে হওয়ার কথা। আই এম নট শিওর, আমরা 2020-তে আমরা ইউজ করি না এখনো, কিন্তু হওয়ার কথা। ওকে, মোহতাসিম বলে দিয়েছি, ইয়েস উই ক্যান। গুড, থ্যাংক ইউ মোহতাসিম। তো সিমুলেটর আমরা এবার আম, আহ, যারা আম, আগে যারা করেছে তাদের জন্য সিমুলেটর সেট আপ করা অনেকে হয়তো ইজি হতে পারে, কিন্তু যারা নতুন এসেছো তাদের সিমুলেটর নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বা এটা এমন কিছু না যে তোমরা খুব সমস্যায় পড়ে যাবে, তা না। আমরা সেজন্য আমরা ভিএম রেডি করছি। এখনো ভিএমটা কমপ্লিটলি রেডি হয়নি। রেডি হলে আমরা ভিএম এর লিঙ্ক তোমাদেরকে দিয়ে দিব। তো ভিএম এর লিঙ্কটা আমরা যখন দিব, তোমাদের হয়তো ভিএমটা ওপেন করলে একটা অথেন্টিকেশন প্রসেস আছে, সেটা ওপেন করা ভিএম ভিএম এ ঢোকার জন্য তোমার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড আছে, কিন্তু ঢোকার পরে তোমার কিছু অথেন্টিকেশন আছে যে তুমি আসলে আর ইউ রিয়েলি পার্ট অফ কিবোর্ড প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ। সেটা যদি তোমার হয়ে থাকো তাহলে ভিএমটা তুমি ইউজ করতে পারবে। এইভাবে আমরা ভিএমটা রেডি করছি। এটা এখনো 100% রেডি হয়নি। তো মুহাতাসিম ভিএমটা করেছে, অরিজিনাল ভিএমটা সে করেছে। সে সিমুলেশনের যেসব সফটওয়্যার, এগুলো সব সে ইনস্টল করেছে সেখানে। এখন আমরা ফাইনাল কাজটা করছি। তো তোমাদের একটু ধৈর্য ধরতে হবে। ইন দ্য মিন টাইম তোমরা এই গাইড বুক, রুল বুক, প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল এগুলো আহ, পড়তে শুরু করো, এবং এগুলোর উপরে যেসব কোয়েশ্চেন সেগুলো তোমরা জট ডাউন করতে শুরু করো এবং আমাদেরকে পাঠাও। তাহলে আমরা সেভাবে তোমাদেরকে হেল্প করতে পারবো। তো এখানে অন্য যেগুলো আছে, যেমন আমাদের ফেজগুলো কি, অনেকের হয়তো কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে এরপরে কি হবে, এরপরে কি হবে। আহ, তো এখন এখানে যে এই পিকচারটা দেখতে পাচ্ছ, এখানে আছে যেমন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন নেওয়ার ডেডলাইন ছিল জ্যাক্সা থেকে হলো May 12। তা আমরা April 30-তে করেছি। আমাদের অরিজিনাল ছিল March 31। আমরা তারপরে April 30 করেছি এই কারণে যে আমাদের স্টুডেন্টের জন্য আগে থেকে এই ওয়ার্কশপে আসে, আগে থেকে জয়েন করে, তখন আমরা হেল্প করতে পারি। কেন, স্টুডেন্ট যদি May 12-এর জন্য বসে থাকে এবং এই উইকে, May 12 উইকে যদি তারা অ্যাপ্লাই করে, তাদের এনাফ টাইম থাকে না ওয়ার্কশপ বা তাদেরকে গাইড করার জন্য এনাফ সময় থাকে না। যার জন্য আমরা এনকারেজ করি স্টুডেন্টদেরকে অনেক আগে, যেমন March 31-এর আগে যেন যদি জয়েন করে, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় তোমাদেরকে হেল্প করার। তো এটার পরে তোমাদের যে আহ, তোমরা প্রোগ্রামিং শুরু করবে মনে করো নেক্সট উইক থেকে। নেক্সট উইকে আমরা ভিএম রেডি হয়ে গেলে তোমরা অথবা তোমাদের যদি অলরেডি তোমরা সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট রেডি করে থাকো, তোমরা হয়তো অনেকে কোডিং করতে শুরু করেছো। তো কোডিং করা হবে আনটিল জুলাই, জুনের শেষ দিক পর্যন্ত। জুনের শেষ পর্যন্ত তোমরা কোডিং করতে পারবে। তারপরে আমরা একটা প্রিলিমিনারি রাউন্ড আমরা কম্পিটিশন রান করব। সেই কম্পিটিশনে যারা তোমরা কোডিং করছো তাদের সবার কোডগুলো আপলোড করতে হবে জ্যাক্সার সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টে। সেখানে
আমরা কম্পিটিশন রান করবো। এগুলো সব মেশিনের মাধ্যমে হয়, আমাদের আম, এগুলো ম্যানুয়াল না। আমাদের হিউম্যান ইন্টারাকশন এখানে নেই, এখানে মেশিনের মাধ্যমে তোমাদের লিডার বোর্ড রেডি হয়। তো সেটা করব আমরা জুনের শেষের দিকে। তো জুনের শেষের দিকে হওয়ার পরে আমাদের জুলাই 7 কি জুলাই 10-এর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের প্রিলিমিনারি রাউন্ড করতে হবে। তো সেইখানে প্রিলিমিনারি রাউন্ডে বাংলাদেশের যে টপ পজিশনে থাকবে সেই যাবে ফাইনালে। ফাইনালে মানে তারা কম্পিট করবে ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য দেশের সাথে, ওই একটা টিম। আর বাংলাদেশের যে টিমটা সেটা ধরো তোমরা যদি এখানে মনে করো 30 টিম 60 টিমস, তারা তোমাদের একজন একজনের সাথে কম্পিটিশন করবে, করে এখানে টপ এই প্রিলিমিনারি রাউন্ড লিডার বোর্ডে তোমাদের সেই রেটিংগুলো সেখানে দেখা যাবে। তো সেইভাবে হবে। আর তারপরে ফাইনালে চলে গেলে সেটা ফাইনাল কম্পিটিশনে হয়, এবং সেটা আলটিমেটলি তোমার ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে তোমাদের কোডিং, যে টপ পজিশনে থাকবে তার কোডিং দিয়ে এস টু বি রোবট কাজ করবে। যে এই জিনিসটা তোমরা প্রোগ্রামিং করতেছো সেই সেই একই প্রোগ্রামিংটা আমরা রিয়েল দেখব ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে। সো এক্সাইটিং, তাই না? তো এখন আমি এনকারেজ করব যে তোমরা প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল গাইড বুক এগুলো ভালো করে পড়ো। পড়ে নেক্সট উইক থেকে আহ, এটা আমি ইন জেনারেল সবার জন্য বলছি, তোমরা যদি পার্সোনালি অলরেডি সিমুলেশন সেট আপ করে থাকো দ্যাটস আপ টু ইউ। কিন্তু ইন জেনারেল যারা, তারা আমাদের ভিএম আমরা দিব। আর একান্ত ভিএম যদি একান্ত কাজ না করে, তা আমরা তোমাদেরকে তখন হেল্প করব সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট তোমাদের জন্য সেট আপ করার জন্য। আহ, তো সেটা করার পরে আমি যেটা রেকমেন্ড করব তোমাদেরকে, সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট নিয়ে যদি তোমাদের খুব বেশি সমস্যা হয়, মনে করো তোমাদের ল্যাপটপ এনাফ হর্স পাওয়ার নেই, তোমরা করতে পারছো না, তোমাদের ডেস্কটপে সেই পাওয়ার নেই, তুমি করতে পারছো না, তখন আমি রেকমেন্ড করব যে তোমরা অ্যাটলিস্ট অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল করো, অথবা ভিএস কোড তোমাদের কম্পিউটারে ইনস্টল করো। সেখানে ওই স্যাম্পল কোড যেটা আছে সেটা সেটা থেকে তোমরা এপিকে বিল করবে, এপিকে বিল করে জ্যাক্সের সিমুলেশন এনভায়রনমেন্টে আপলোড করবে। তোমার নিজের সিমুলেশন এনভায়রনমেন্ট দরকার নেই, তখন তুমি সেখানে আপলোড করে তুমি সেখানে আপলোড করার অনেকগুলো বেনিফিট আছে। একটা হলো যে তুমি প্রথমে জানতে পারলা যে আমার জ্যাক্সটাতে আমার অ্যাপ্লিকেটা কাজ করছে কিনা, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, তুমি সেখানে দেখতে পারবে যে তোমার রেজাল্টটা কি আসছে, সেখানে কাউন্টিং হয়। তোমার লোকাল সিমুলেশনে তোমার তুমি কোনো ইয়ে দেখবে না, তুমি কত পয়েন্ট পেলে সেই পয়েন্টটা বুঝতে পারবে না। সিমুলেশন জ্যাক্সার সিমুলেশনে আপলোড করলে সেখানে রান করলে তুমি বুঝতে পারবে যে আমি কত পয়েন্ট পেলাম। তো সেই অ্যাডভান্টেজ আসছে। তো আমরা যেটা করেছি এর আগে, আমাদের স্টুডেন্টরা যা করেছে, তারা লোকাল সিমুলেশনে বারবার ট্রাই করেছে, কারণ লোকাল সিমুলেশনগুলো একটু ফাস্টার হয়, কিন্তু তারা কোনো পয়েন্ট দেখতে পারে না। সেই জন্য পয়েন্ট দেখার জন্য অ্যাটলিস্ট উইকলি তারা আপলোড করেছে জ্যাক্সার সিমুলেশনের ওয়েবসাইটে। তা আমরাও তোমাদেরকে রেকমেন্ড করব, এখন না, তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই, তো আমরা এখনই করছি না, আমরা তোমাদেরকে সেই সেই পজিশনে নিয়ে যাব, তখন দেখবে যে এভরিথিং ইজি। তো তোমরা যখন এপিকে বিল করবে, এপিকেটা আপলোড করবে জ্যাক্সের ওয়েব সিমুলেশনে অ্যাটলিস্ট ওয়ান্স এ উইক। তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে তোমরা কোন পজিশনে আছো। তো এগুলো নিয়ে আমরা পরে আরো ডিটেল আলাপ করব। তো এখানে আরো তোমরা হয়তো জ্যাক্সের ওয়েবসাইট এগুলো দেখেছো, কিন্তু আমরা তোমাদের জন্য এক্সট্রা ওয়ার্ক করছি এই জন্য যে যে আমাদের তোমরা যেন আরো ভালো করে বুঝতে পারো জিনিসগুলো, তোমাদের জন্য আমরা এক্সট্রা ওয়ার্ক করছি এই কারণে। তো এখানে গেম ফ্লো এগুলো সব কিছু আছে। আম, তো এইটুকুই আসলে তোমাদের জন্য প্রয়োজন। আম, আম, তো তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা দেখি, তোমাদের চ্যাটে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। Yes, there are several questions and I can go through them for you so you শিওর। can do them. Okay. So two of the questions actually are about Java.
And one person asked, for the workshops, will they already have to know Java? So I told them, no, you don't already have to know Java, but you'll probably end up learning a little bit as you go through the material. And then someone else asked, should we learn Java, complete Java separately? And yeah. দ্যাট গুড কোয়েশ্চেন। জাভার ব্যাপারে আমি বলি, জাভা নিয়ে তোমরা এত ভয় পেও না, এত চিন্তা করার কিছু নেই। জাভার যে স্যাম্পল স্যাম্পল এপিকে যেটা বলছি, স্যাম্পল এপিকেতে অলরেডি তোমাকে একটা স্ট্রাকচার দেওয়া আছে, যে এই স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে, আর চোখ বন্ধ করে আর কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। এটা স্ট্রাকচার, এটা তোমাকে ফলো করতে হবে। এবং এটার ভিতরে যে কোডিংগুলো আছে সেগুলো তোমার জাভার একবার ডিটেল তোমার জানার কোনো প্রয়োজন নেই। অ্যাডভান্স জাভা বা ওগুলো ওরকম কিছু না। তোমার সিম্পল যে জাভা ততটুকু জানলেই হবে। এখানে তোমরা যেমন জাভার অনেক অনেক জিনিস আছে, যেমন আহ, আমি যখন কথা বলি, সাথে সাথে পাশাপাশি যদি আরেকজন কথা বলতে শুরু করে, তারপর আরেকজন কথা বলে, তখন আমার কি করতে হয়? এর কথা শুনতে হয়, ওর কথা শুনতে হয়, তার কথা শুনতে হয়, তিনজনের কথা শুনতে হয়। তখন কি হয়? আমি একসাথে মাল্টিটাস্কিং করছি, তাই না? জাভাতে এরকম প্রোগ্রামিং আছে যে মাল্টিটাস্কিং করা যায় যেন। তোমাদের এগুলো করতে হবে না, কনকারেন্সি নিয়ে চিন্তা করতে হবে। মাল্টিটাস্কিং এগুলো হচ্ছে অ্যাডভান্স জাভা, এগুলো অনেক সেখানে তোমার অনেক কিছু আছে। থ্রেড বলে আমরা, যেমন তুমি আহ, তোমার ক্রিয়েটর তোমাকে দুইটা হ্যান্ড দিয়েছে কি জন্য? একসাথে জন্য দুটো জিনিস করতে পারো, তাই না? তোমাকে ব্রেন এমনভাবে দিয়েছে, অনেক মানুষ আছে যেমন নেপোলিয়ন, একসাথে সাতজনের কথা শুনতে পারতো এবং রিপ্লাইও দিতে পারতো। তো এরকম অনেকে মাল্টিটাস্কিং করতে পারতো, পারে এখনো। তোমাদের মধ্যেও আছে মাল্টিটাস্কিং। এই মাল্টিটাস্কিং এই জিনিসটা জাভাতে খুবই একটা অ্যাডভান্স এবং কঠিন একটা জিনিস। আম, তো এই ধরনের জিনিস তোমার জানার প্রয়োজন নেই। তারপরে আরো অনেক কিছু আছে তোমার জাভার, তোমার অ্যাডভান্স ক্লাস, তারপরে এক্সটেন্ড, এই ধরনের কিছু জিনিস আছে যেগুলো নিয়ে আমরা তোমাদেরকে হেল্প করব। এটা এমন কঠিন কিছু না। যারা আম, তোমার যদি, যেমন আমি বলি, তুমি যদি মনে করো যে আমি এই, গ্রা- এই প্রোগ্রামিং জয়েন করেছি, তোমার ব্রেন কাজ করছে, তাই না? তুমি ব্রেন বলছে যে এই প্রোগ্রামটা আমার রোবোটিক্সের প্রোগ্রাম। তুমি জয়েন করেছো, তোমার ব্রেনটা কি তোমাকে কিন্তু গাইড করছে যে হ্যাঁ তুমি এখানে জয়েন করো। তুমি এতটুকু যখন করতে পেরেছো, তোমার ব্রেনটা বাকি জিনিসগুলো কিন্তু অটোমেটিক্যালি করে ফেলবে। তো এই যে তোমার যে সিক্স কিবোর্ড রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জ, এই জিনিসটা তুমি বুঝতে পেরেছো এবং সেখানে অ্যাপ্লাই করেছো, তোমার ব্রেনটা কিন্তু স্মার্ট আছে, সে বুঝছে যে আমি এটাতে জয়েন করব, এটাতে লার্ন করব। আমি রেকমেন্ড করব তোমরা এত চিন্তা করার কিছু নেই। তোমরা এখানে অনেক কিছু শিখতে পারবে। একেবারে যে আমার জাভা জানতে হবে, আমি এখানে এই টপ পজিশনে যেতে পারবো না, এই করতে পারবো না, এত কিছু চিন্তা করার কিছু নেই। তোমার এখানে জানাটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তুমি কি শিখছো, কি জানছো, সেগুলো হচ্ছে মেইন জিনিস। তুমি ফিউচারে এই জিনিসটা ইউজ করতে পারবে কিনা, সেটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। হ্যাঁ, আমরা যখন ফার্স্ট হই, সেকেন্ড হই, তাদের একটা একটা অন্যরকম আনন্দ লাগে। আহ, সেটা অন্য জিনিস। যেমন এখানে আমরা আমাদের আগে যারা ফার্স্ট হয়েছে, যারা উইন করেছে, তাদের সবার ছবি আছে, এরকম তোমাদের ছবিও থাকবে যারা ফার্স্ট হবে। তাই বলে এরকম না যে তোমাদের অন্যদের ছবি থাকবে না। আমি আস্তে আস্তে সবার ছবি এখানে দেব, সবার ছবি থাকবে, সবাই সবাইকে দেখবে অন্যরা। আহ, তো আমি এনকারেজ করব তোমরা জয়েন করো, তোমরা থাকো আমাদের সাথে, শেখো। এই প্রোগ্রামটা আমি শুরু করেছি এই জন্য যে বাংলাদেশের স্টুডেন্টের জন্য এই রোবট প্রোগ্রামিং, বিশেষ করে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের রোবট প্রোগ্রামিং, যেন ওরা কিছুটা নলেজ থাকে, আইডিয়া থাকে। কারণ ইন দ্য ফিউচারে এই রোবট চলে যাবে মুনে, মার্সে, এই রোবট পরিচালনা করবে সব কিছু। তোমার অ্যাস্ট্রোনট থাকবে অনলি 20%, 80% উইল বি ডান বাই দিস রোবটস। তো এই রোবট সম্বন্ধে তোমার জানাটা যদি
তোমার নলেজটা থাকে, আমি ভিশন করছি, হয়তো আমি থাকবো না, আমি ভিশন করছি যে আমাদের ফিউচাররা দেখা যাবে যে এই রোবট নিয়েই কাজ করছে সারাদিন। কারণ এই রোবটকে সব কিছু শেখাতে হবে, তো এই স্পেসে সব কিছু করবে তারা। এরা টেলিস্কোপ বিল্ড করবে স্পেস, স্পেসে বসে। এরা আহ, বড় বড় তোমার আর্কিটেকচার বিল্ডিং বলো, তোমার মার্স যেসব ফিউচার যেসব তোমার ইয়ে হবে, বিল্ডিং হবে, তোমার ইন্ডাস্ট্রি হবে, অনেক কিছু হবে। এগুলো কে বিল্ড করবে? এগুলো কি বসে বসে আমাদের মানুষ যে ওখানে করবে? না, এগুলো করবে বেশিরভাগই রোবট। তো এই রোবটের প্রোগ্রামিং তোমরা এখানে জাস্ট তোমরা ফার্স্ট স্টেপটা দিলে, তো এখানে জানলে, এতটুকুই তোমাদের জন্য অনেক কাজ করবে, অনেক হেল্প করবে। আমি বললাম তোমরা এখানে যা শিখবে, যেমন আম, এখানে তোমার সিমুলেশন, ভিএম, ভার্চুয়াল মেশিনে তুমি কিভাবে রস অপারেটিং সিস্টেম কাজ করে, কিভাবে তুমি ভিজুয়ালাইজেশন করছো, কিভাবে দেখছো, এগুলো এগুলো কিন্তু রিয়েল লাইফে আমরা সবসময় ইউজ করছি, তো এগুলো ইউজ হয়। তো তোমার এখানে আমরা যে কাজ করছি, আমাদের এখানে কি সবাই কি জাভা জানে? সবাই কি C++ জানে? সবাই কি পাইথন জানে? না, জানে না। কেউ হয়তো দেখা যাচ্ছে রোবোটিক্সের অ্যালগোরিদম এক্সপার্ট, সে হয়তো কোডিং জানে না, কিন্তু অ্যালগোরিদমটা সে বুঝতে পারে। তো তোমার ব্রেনটা, আমি কিভাবে কাজ করব সেই অ্যালগোরিদমটা বলে দিতে পারতেছে, কিন্তু সে প্রোগ্রামিং হয়তো জানে না। এটা কিন্তু অনেক, অ্যালগোরিদম লেখাটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট। প্রোগ্রামিং কি করব, কিভাবে করব, এটা তোমার আজকাল চ্যাট জিপিটি বলে দিতে পারে, সব মানুষ অনেকেই বলে দিতে পারে, তোমার সেটা দরকার প্রয়োজন নেই। তোমার প্রয়োজন হলো আমি এই প্রোগ্রামিংটা করব, এটার অ্যালগোরিদম। অ্যালগোরিদম, সেই জন্য বললাম তুমি যখন শিখকি রোবট প্রোগ্রামিং চ্যালেঞ্জটা বুঝতে পারলে, তোমার ব্রেনটা ওই অ্যালগোরিদম রেডি করার জন্য, তৈরি করার জন্য রেডি কিন্তু। তো সেটাই বললাম। তো জাভা নিয়ে অত চিন্তা করো না, আমরা তোমাদেরকে ইনিশিয়াল ইনস্ট্রাকশন কিছু দিব যে যতটুকু প্রয়োজন, আম, আম, এই আর কি। আম, Great. Thank you, Ms. Answer. There's one comment I really wanted to emphasize. So Mutasim wrote here, in 2023, I participated in the KRPC with no prior knowledge of Java, and I still secured second place in the regional round. Just a basic understanding was enough. So, what does that tell you guys? It's not really about knowing the ins and outs of the programming language, it's more about how innovative and creative you are. So, you guys can put the sample APK literally into Chat GPT and it will tell you this is what this part means, this is what that part means. Where is the innovation coming from? It's, well, how am I going to move the robot so that I don't run into walls, I don't run into astronauts? That part has to come from you. And that is what the competition is really about. The rest of the programming, that you guys know, I know all of you guys use AI. So that part can be done. But your creativity, that is the human part that we're trying to focus on cultivating. And I think Mutasim is a really great example of doing that because he just said he didn't know anything about Java before this. And I see Motasim and Ghazi Hasib have both turned on their cameras. So I was wondering if Motasim, do you want to elaborate on what you said? And then I'll ask Hasib also to share his experience after that. হ্যালো এভরিওয়ান। অ্যান্ড আমি যদি হইতেছে 2023 এর কথা বলি, অ্যান্ড ইট ওয়াজ মাই ফার্স্ট ইয়ার অফ ইউনিভার্সিটি। তো বেসিক্যালি এর আগে হচ্ছে আমি প্রোগ্রামিংও সেভাবে করি নাই। জাস্ট আই নিউ জাস্ট বেসিক সিনট্যাক্স অফ পাইথন। অ্যান্ড আমাদের তখন হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট হেড ছিলেন। উনি হচ্ছে আমাকে আমার তখন ফার্স্ট প্রোগ্রামিং ক্লাস চলতেছে, ইন্ট্রো টু প্রোগ্রামিং। অ্যান্ড উনি এসে বলে দের ইজ এ কম্পিটিশন লাইক দিস, তুমি যদি পার্টিসিপেট করো ইউ উইল গেট টু লার্ন এ লট। অ্যান্ড আমাদের ডিপার্টমেন্ট হেডের কথা শুনে আমি পার্টিসিপেট করি। অ্যান্ড ইনিশিয়ালি তো আমি জাস্ট জাভার সিনট্যাক্সটা দেখি। আই ডিডন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট কি বলে ডেটা স্ট্রাকচারস, অ্যালগোরিদম, নাথিং অ্যাট অল। অ্যান্ড এরপরে হচ্ছে আস্তে আস্তে আমাদের ওই যে সেমে 65 অনেকগুলো ওয়ার্কশপ ছিল। অ্যান্ড এই আস্তে আস্তে হইতেছে নলেজ গ্যাদার হয়। আমি হইতেছে 2023-তে আই রিমেম্বার আমি হচ্ছে লোকাল সিমুলেটর ইনস্টল করি নাই,
I only used the JAXA simulator. It was time consuming, but it got the job done. Thank you. That's Muhtasim, thank you so much for your um, like I would say wisdom. Welcome, sir. That's good, thank you. এখানে একটা কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে যে রস কোন ভার্সন, রস 1, আমরা রস 2 এর উপরে কাজ করছি, কিন্তু তোমাদের এবার এবারও খুব সম্ভবত রস 1ই তোমাদের ইউজ করতে হবে। Muhtasim, if I am not right, correct me, okay? Yes, sir. Ross Neotic. নিওডিক, রস 1। এখন আমরা রস 2-তে আমরা কাজ করছি। অ্যাস্ট্রোবির রস 2 একটা গিট রিপো ব্রাঞ্চ আছে, সেটার উপর কাজ চলছে। তো হয়তো নেক্সট ইয়ারে আমরা রস 2-তে যাব। রস 2 অ্যাকচুয়ালি অ্যাস্ট্রোবির জন্য আমাদের রস 2 খুব একটা প্রয়োজন নেই, জাস্ট যেহেতু ভার্সন চেঞ্জ হচ্ছে এর জন্য আমরা করছি আর কি। যাই হোক, আহ, হাসিব, তুমি আহ, যদি কিছু বলো। Hello everyone, houseful 100 audience. So I'm Kaji Asif. আমি হচ্ছে STEMX স্টুডেন্ট লিড আউটরিচ হিসাবে সবার সাথে এঙ্গেজ আছি। সো keyboard robot programming any kinds of help you can just knock and mention in group. So basically আমাদের প্রোগ্রাম শুরু হচ্ছে। সো রিয়েলি হ্যাপি যে এবার আমাদের মানে স্টুডেন্টস অনেক ফ্রম স্কুল, কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি। সো বেস্ট অফ লাক এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ। Thank থ্যাংক you. ইউ হাসিব। So there's a bunch of comments, questions about how the scoring process goes. Someone asked, how is the judgment process? And then there were some other questions related to that. So I just want to group all of that together and say, guys, start with the rule book. That is where you will understand how the scoring works. And after reading the rule book, if you still have questions next week, come back. But all of this, these kinds of questions, they are answered in the rule book. So look there first. For example, and Hasib and Mutasim, please correct me if I'm wrong, but I think just uploading the sample APK itself gives you some points to start with, right? আমি ইয়া, একটু অ্যাড করি স্যার, আমি একটু অ্যাড করি। হ্যাঁ সো বলো। বেসিক্যালি হচ্ছে সবকিছু আমাদের স্যাম্পল আছে। সো জাভা প্রোগ্রামিং দিয়ে কোড লিখতে হবে, এন্ড এরপরে লোকাল এনভায়রনমেন্টে কোড লেখা হয়ে গেলে এপিকে বিল্ড, এন্ড আফটার বিল্ডিং ইওর এপিকে আমাদের যে সিমুলেশন ওয়েবসাইটটা আছে ওই ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হয়। সো আপলোড করা হয়ে গেলে কোডের কারেকশন এন্ড সবকিছু কিন্তু অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়। সো ওইভাবে হচ্ছে কনফিগার করা আছে, এন্ড ওইটার উপরে স্কোর আসতে থাকে 50, 100 এন্ড এরকম হচ্ছে স্কোর আসতে থাকবে। সো এক এক সময় সার্ভার অনুযায়ী কিন্তু এক এক রকমের স্কোরটা আসে। সো দেখা যাচ্ছে যে একই রকমেরই এপিআই, কিন্তু প্যারামিটার গুলো হয়তো 19, একটু 19, 20 আছে। সো দেখা যাচ্ছে সকালে একই ফোর্ড এপিকে আমি আপলোড করেছি, এসছে 100 স্কোর, বাট বিকালে হয়তো আমার সার্ভারে একটু প্যারামিটার পরিবর্তন আছে সম্ভবত। তো দেখা যাচ্ছে তখন হচ্ছে 150 বা কখনো 60। সো এইটা একদম লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত অ্যাকুরেট করার ট্রাই করলে আই থিঙ্ক যে একটা বেস্ট পসিবল স্কোর আনা সম্ভব। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক হাইয়েস্ট স্কোর এসছে, কিন্তু ফাইনাল রাউন্ডে যখন মানে র্যান্ডম প্যারামিটার সেট করা হয়েছে ওই এপিকেটা খুব একটা মানে স্কোর আনছে না। সো এইগুলো একটু আর কি লুক আফটার করলে আই থিঙ্ক যে গুড টু গো। আর আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ইউ ক্যান আস্ক। Great. এখানে কিছু কোয়েশ্চেন আমি দেখছি, এগুলো আহ, আমরা সবই কালেক্ট করব, করে আমরা সেই কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর দিব। আর আমি এখানে অনেক নতুন যারা জয়েন করেছে তাদের জন্য বেশি আমি একটু আহ, জিনিস জিনিসটা অ্যাডভান্স জিনিসগুলো ডিসকাস করতে চাই না। Not yet, at least. নট ইয়েট। আমরা শুরু করতে চাই সিম্পল। এখানে আমি একটা তোমাদেরকে বলি আমার রিয়েল লাইফের এক্সপিরিয়েন্স। তোমরা এমআইটির কথা সবাই শোনো, তাই না? এমআইটি সারা ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি হিসেবে অনেক কিছু শোনো, তাই না? এরা নাম্বার 1 কেন হয়েছে? তুমি যদি এখানে আসো, তুমি দেখবে যে স্টুডেন্টরা প্রফেসরে এমনভাবে কথা বলে যে মনে হচ্ছে হ্যাঁ খুব ইজি, খুব ইজি ভাবে বলে এবং ইজি ভাবে বাংলাদেশের একটা কথা আছে না, সুই হয়ে
এন্টার করে আর হাতি হয়ে বের হয়। জিনিসটা এরকমই এখানে আমরা বা এই এমআইটিতে জিনিসটা সেরকমই। আমাদের স্টুডেন্টরা যখন আমাদের কাছে আসে, আমরা যখন শেখাই, আমরা খুব সিম্পল ভাবে কথা বলি। সিম্পল, ওরা সিম্পল জিনিসটা নিতে পারে, নিতে 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 তখন ওরা স্ট্রং হয়। যেমন একটা বিল্ডিং যখন করো, বিল্ডিং এ কি হয়, আমাদের আগের বিল্ডিং এর কথা বলি, এখনকার বিল্ডিং হয়তো চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমরা আগে আমাদের রাজমিস্ত্রি কি করতো, একটা একটা করে ইট বসাতো, তাই না? বসিয়ে বসে একটা বড় একটা স্ট্রাকচার করে ফেলতো। তো একবারে তো করে না। সেই জিনিস ঠিক একই জিনিস তোমাদের জন্য। তোমরা হয়তো জাভার একটা ক্লাস সম্বন্ধে জানবে, তোমাদের একটা রোবটের একটা অ্যালগোরিদম জানবে, আস্তে 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 দেখবে যে তোমরা অনেক কিছু জেনে ফেলবে। তো এখানে অনেক অ্যাডভান্স কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে, তোমরা এ নিয়ে ভয় পেয়ে যাও না। তারা অলরেডি হয়তো জানে, তারা করেছে, এই জন্য তারা করেছে। কিন্তু তোমরা এটা ফিল করো না যে ও ওরা এত এই লেভেলে চলে গেছে, আমরা এই লেভেলে নেই। না, এই জিনিসটা তোমরা ফিল করো না। তোমরাও ওই লেভেলে যাবে, আমাদের থেকে আরো আরো স্ট্রং লেভেলে যাবে। আমার এক্সপিরিয়েন্স আমি আরেকটা বলি, যে তুমি যখন সিম্পল ভাবে শুরু করো, সিম্পল ভাবে চিন্তা করো, তখনই কিন্তু তুমি অনেক দূর যেতে পারো। তুমি যদি কঠিন ভাবে শুরু করো, তাহলে কিন্তু বেশি দূর যেতে পারবে না, তুমি টায়ার্ড হয়ে যাবে, তুমি আর ওটা নিয়ে চিন্তাই করতে, ব্রেন কাজ করবে না। তো এই জন্য সিম্পল ভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করবে। তো সিম্পল ভাবে চেষ্টা করার জন্যই আমরা বলছি, আমরা এ- এখানে আজকের মিটিংয়ে আমরা অ্যাডভান্স জিনিসগুলো ডিসকাস করব না, আমরা সিম্পল জিনিসগুলো চলবে। তোমরা যেমন সাবা বলেছে, আবার তোমরা গাইড বুক পড়ো, রুল বুক পড়ো, তোমরা ভালো করে পড়ো, পড়ে তারপর তারপর তোমরা রেডি হও, তখন আমরা তোমাদেরকে হেল্প করব। থ্যাংক ইউ। Great. Thank you. And so you guys, please feel free to post your questions. We might not be able to get to everything today, especially the more advanced ones, but we will discuss them in future আর sessions. একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে হার্ডওয়্যার নিয়ে। সো বেসিক্যালি মানে কোড লেখার জন্য নর্মাল কনফিগারেশনের কম্পিউটার হলেই হবে, অ্যান্ড আফটার হচ্ছে প্রসেসিং অ্যান্ড আদার স্টাফ, যেটা এপিকে আছে, এপিকেটা আপলোড করার মানে আফটার আপলোডিং এপিকে ওখান থেকে স্কোর আসবে। সো হার্ডওয়্যার লো এন্ড হলেও খুব একটা সমস্যা হবে না, আনলেস ইউ সেট আপ দ্য লোকাল সিমুলেটর। সো আমরা আসলে লোকাল সিমুলেটরে খুব একটা ফোকাস এখন করছি না। সো সার্ভার সাইটে আমাদের ফোকাস। সো আপনারা জাস্ট খালি এপিকে বিল করবেন, and ল্যাপটপে এপিকে বিল করে ফেললে and actually fine to upload. রাইট। আচ্ছা, আমি একটু অ্যাড করি। এই লোকাল সিমুলেটরে 8 জিবি র্যামে হইতেছে লোকাল সিমুলেটর চলবে, যদিও আমাদের প্রোগ্রামিং ম্যানুয়ালে রেকমেন্ডেড 60 জিবি। বাট হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও অ্যান্ড লোকাল সিমুলেটর দুইটা একসাথে চালাতে পারবেন না। তো যখন হচ্ছে লোকাল সিমুলেটর ইউজ করবেন, জাস্ট অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওটা ক্লোজ করে দিতে হবে। দ্যাট উইল বি গুড এনাফ। গুড, থ্যাংক ইউ। All right, did everyone get their usernames and passwords? Let's start with the very basics. If anyone didn't, please write it in the chat so I can see which team you are. That's for me. And then let me see what else. So Mizan Sir went over the website with you guys. Make sure you bookmark that web page. I'm going to put it in the chat. 1 second. All right, everybody, bookmark this web page in your browser. It's going to have all the information about the 6th KRPC. A lot of people are asking, is this going to be uploaded? Yes, it's going to be uploaded to YouTube. And there will also be a link to this workshop video on this page afterwards. All right. And there we'll also see a table of all the upcoming workshops that we are planning. So if you go there, you'll see when it's going to be. They're always going to be at 10 p.m. on Sundays, and all the dates are there. So even if you don't see an email from me on time or a message on WhatsApp, just know that there's probably going to be a workshop that day, and I will try to get that link out to you as soon as I can. All right.
Does anybody have any more questions that they want to send to us? I'm going to save this chat and we'll try to group the questions together and answer them. And if not, that's also okay. আমি আরেকটু কথা বলতে পারি? Sure, we have 10 minutes left. আমি আবার একটু রিপিট করতে চাচ্ছি। আমি আম, আমার মনে হচ্ছে অনেকে জাভা প্রোগ্রামিং বা রোবট প্রোগ্রামিং নিয়ে একটু একটু ভয় পাচ্ছে। আহ, বিশেষ করে জাভা, এখানেও অনেকেই ভয় পায়। এমআইটিতে জাভা শুনলে ভয় পায়। আমি যখন এমআইটিতে প্রথম এসেছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল জাভা। তো এখানে এমআইটিতে হলে পাইথনের ইয়েটা বেশি, কারণ পাইথনে তুমি খুব দ্রুত প্রুফ অফ কনসেপ্ট করতে পারো। জাভাতে একটু কঠিন হয়। জাভাটা হলো অ্যাকচুয়ালি তুমি যখন ধরো ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স, খুব শুনতে একটু ভয় লাগে, তাই না? আহ, সেখানে তোমার পাইথন টাইথন দিয়ে কাজ হবে না। সেখানে তোমাকে করতে হবে জাভা, যেগুলো একটা তোমার স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে। তারপরে সি শার্প, আর একটা সি প্লাস প্লাস। সি প্লাস প্লাস হলো সবচেয়ে বেস্ট। তো এ- কিন্তু তোমার এই প্রোগ্রামিং জন্য তোমার অ্যাডভান্স জাভা জাভা দরকার নেই। যেটা বেশি প্রয়োজন, জাভা যেটা বললো, যে তুমি এই যে এই হিডেন জিনিসগুলো, এইগুলো খুঁজে বের করবে। এখানে অবস্টেকল থাকবে, তারপরে অ্যাস্ট্রোনট থাকবে, বহুত কিছু থাকবে তোমার ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন ভিতরে। এগুলো অ্যাভয়েড করে তুমি কিভাবে তোমার কাজটা করবে, সেগুলোর অ্যালগোরিদমটা রেডি করাটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে এভরিডে কাজ করি, যে আমেরিকাতে দেখো, ইউএসএ তে আমরা, মানে ইউএস গর্ব করে বলে আমাদের টেকনোলজি সবচেয়ে বেস্ট, আমরা অনেক। তারপর আমাদের নাসা যেসব কাজ হচ্ছে, অনেক অ্যাডভান্স কাজ হচ্ছে, তাই না? এখানে কিন্তু সবকিছু প্রোগ্রামিং দিয়ে হয় না। আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, এখানে হলো তোমার ব্রেইনটা, তুমি যে অ্যালগোরিদমটা লিখবে, এই কাজটা আমি কিভাবে করব, এই জিনিসটা রেডি করাটাই। এই জন্য টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা একটা গ্রুপের জন্য। টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট যাদেরকে বলি আমরা, বিজনেস অ্যানালিস্ট থাকে, টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট। বিজনেস অ্যানালিস্ট বিজনেসটা বুঝে, আর টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট টেকনিক্যাল, যে যে আমার যে রোবট প্রোগ্রামিং করতে গেলে আমার কি কি ধরনের প্রবলেম হতে পারে, কি অ্যালগোরিদম কি হতে পারে, এগুলো টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট বসে এটা অ্যানালাইসিস করে। তারপরে প্রোগ্রামাররা প্রোগ্রামিং করে। প্রোগ্রামাররা অনেক পরে আসে, কিন্তু প্রথম আসে বিজনেস অ্যানালিস্ট। আর্কিটেক্ট তো আছে, আর্কিটেক্ট পুরো পুরো লাইফ স্প্যানে থাকে। তোমার বিজনেস অ্যানালিস্ট, তারপর তোমার টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট, ইয়ে, তারপরে তোমার প্রোগ্রামার। এখন আমি এই জন্য এই কথাটা এই জন্য বলছি, তোমরা হয়তো কেউ মনে করছো আমি প্রোগ্রামিং জানি না, কিন্তু তোমার ব্রেন কিন্তু হয়তো অনেক স্মার্ট। তোমার ব্রেন হয়তো বলতে পারতেছে হ্যাঁ এইভাবে এইভাবে আমরা অবস্টাকল অ্যাভয়েড করতে পারি, বা এইভাবে এইভাবে আমরা আমরা ওই জায়গায় যেতে পারি। তুমি অ্যাজ এ মেম্বার হিসেবে সেই জিনিসটা তুমি হেল্প করতে পারো। হয়তো তোমার গ্রুপে একজন প্রোগ্রামিং জানে, বাকি ওরা জানে না, কিন্তু তোমার ব্রেন আছে সেটা বোঝার। তো সেইভাবে চিন্তা করো। হ্যাঁ, তো এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আম, তো এটাই আমি বলতে চাচ্ছি। বারবার তোমরা শেখো এখান থেকে, সেটাই আমি চাই। থ্যাংক ইউ সাবা, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর গিভিং মি চান্স টু টক। I keep seeing questions about ROS, OpenCV, Java. So just one more time. Someone is asking, so do we have to do ROS, OpenCV, and Java as the main programming language? ইয়েস, লাইক এ সেড, এগুলো নিয়ে এত চিন্তা করার কিছু নেই। তোমাদের গ্রুপে আমি আমি এনকারেজ করব যে তোমাদের গ্রুপে একজন হয়তো প্রোগ্রামার থাকলে ভালো হয়। আম, আর বাকি যারা আছে তারা সাথে থাকলে, তারা এখানে শুধু প্রোগ্রামিং, বারবার আমি একটা কথা বলছি, এখানে শুধু প্রোগ্রামিং না, অনেক কিছু আছে। যে প্রোগ্রামিং করবে তাকে তোমরা হেল্প করবে, Yes. তাকে তার কোড তোমরা তোমরা টেস্ট করবে। হ্যাঁ, কম্বাইনলি কাজ করবে। একজন হয়তো প্রোগ্রামিং করবে, আর অন্যরা টেস্ট করবে, অন্যরা অ্যানালাইজ করবে, হ্যাঁ তুমি এটা করেছো, এটা তো ঠিক মতো, এটা অ্যালগোরিদমটা আমার মনে হচ্ছে না ঠিক মতো হচ্ছে, এইভাবে করলে হয়তো হয়।
কিন্তু তোমার প্রোগ্রামিং ব্যাকগ্রাউন্ড নাই, তুমি জানো না কিচ্ছু প্রোগ্রামিং, কিন্তু তোমার তো অ্যানালাইসিস করার ব্রেন আছে, তাই না? আমরা বাংলাদেশে আমরা অনেক কিছু অ্যানালাইসিস করি, তো পলিটিক্যালি আমরা সবচেয়ে বেশি স্মার্ট, আমরা পলিটিক্যালি বেশি অ্যানালাইসিস করি, আমাদের ব্রেন তো কাজ করছে, আমাদের ব্রেন আছে। তো এই ব্রেনটা এখানে ইউজ করো, যে তোমার যে যেমন মুহতাসিম হয়তো তার টিমে জাভাতে হয়তো অত ইয়ে স্ট্রং না, কিন্তু ওর টিমে যারা অন্য যারা ছিল তারা ছিল, কিন্তু মুহতাসিম অ্যাজ এ লিড সে অন্যদিকে লিড করেছে, বলেছে যে হ্যাঁ এটা এইভাবে করে, ওটা এইভাবে করে, এখন এটা করতে হবে, তখন এটা করতে হবে। এক একজনের এক এক ধরনের ইনভলভমেন্ট। তো তোমরা যে 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 জিজ্ঞেস করেছো রস, ওপেন সিভি, জাভা, এগুলো সবই আছে। তো আমরা ওসব ডিটেলে পরে যাব ইনশাল্লাহ। তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। থ্যাঙ্কস ফর আস্কিং কোয়েশ্চেন্স। এবং কোয়েশ্চেন করবে, কোয়েশ্চেন না করলে তো আমরা বুঝবো না যে তোমাদের সমস্যা কোন জায়গায় হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। Great. Hey, Rudra, I see you have a really interesting question. I'm going to collect it and we'll leave it for next time. How's that sound? If that's okay. No, And that's good that student asking questions. This really good. unless Ms. Ansar, you want to tackle it now. How much is AstroBee's computational power? I actually want to know. And how big of a model can the students use when, programming it? অ্যাস্ট্রোবি, তোমরা বুঝতে পারছো, এটা আমরা তৈরি করছি ফিউচারের জন্য। এটা যাবে মার্স, মুন। এটার কম্পিটিশনের পাওয়ার তোমার অনেক বেশি, যেটা নর্মাল রোবটের সেটা নাই। আমরা এটাকে আরো স্ট্রং করার চেষ্টা করছি, এবং ফিউচারে এখন এখন অ্যাস্ট্রোবিতে তোমরা যেগুলো দেখছো হয়তো মনে হবে যে হ্যাঁ যেটা একটা একটা পার্টস আর্ম আছে, বা এটা এই ক্যামেরা সেই ক্যামেরা এগুলো আছে, কিন্তু ফিউচারে আরো অনেক মডিউল অ্যাড করা হবে যেগুলো তোমরা চিন্তা করতে পারবে না। আম, তো এই অ্যাস্ট্রোবি শুধু, তোমরা শুধু জানছো পাবলিক সাইটটা, কিন্তু অ্যাস্ট্রোবি ইউজ করা হবে অন্য সাইডে, যে সাইটগুলো আমরা আমরা ডিসকাস করতে পারবো না, কিন্তু এটার কম্পিটিশনাল পাওয়ার অনেক বেশি, এবং সেই নাম্বারটা আমি বলতে পারবো না। আম, তো তোমরা যে রোবট নিয়ে কাজ করবে, যে প্রোগ্রামিং করবে, ই শুড বি প্রাউড অফ দ্যাট, বিকজ এটা এমন একটা রোবট, এটা অনেক কিছুতে ইউজ করা হচ্ছে, হবে, এবং এখনো হচ্ছে। সেটা তোমরা হয়তো পাবলিক তো জানবে না অনেক কিছু। Very cool. I think that's a great point to end the meeting on. That's a really high point. Very, very interesting stuff. হ্যাঁ, মতাসিম এখানে বলেছে যে তোমার সিপিইউর কথা, সেগুলো তোমরা ইন্টারনেট সার্চ করলেই পাবে, এগুলো আছে এসব ইনফরমেশন। আর তোমাদেরকে আহ, মানে অ্যাস্ট্রোবির উপর কাজ করছো, সেটা সেটা প্রাউড ফিল করার জন্য আমি বলছি আর কি, যে এটা এমন কিছুতে ইউজ করা হচ্ছে যেটা অনেক পাবলিকলি আমরা অনেক এগুলো ইয়ে করছি না, কিন্তু এটা কন্ট্রিবিউশন অনেক অনেক বড়। All right, I have just copied and pasted all of your questions into my records, and we will be reviewing them. Next is our workshop. Let's see. Our next workshop is when? নেক্সট সানডে। It is next Sunday, April 20th at 10 p.m. And we are going to go over the VM installation and the sample APK. So I'm going to take the questions that we had related to that here and try to address them at that time. And we may be reaching out to a few of you who are interested in testing the VM. Is that correct? Some people might get a little sneak peek. How would Mizanser and Mutasim feel about that? মুহতাসিম, আমার মানে
আমরা কয়েকজন কয়েকটা টিমকে আমরা বলতে পারি যে টেস্ট করার জন্য। আম, আর সেটা টাইমটা আমাদের সেট করতে হবে। মানে Great. আমি এই পুরো উইকে আমি খুব বিজি থাকবো। I can help coordinate that. If anyone is interested in testing anything actually going forward, please reach out to me. And I think Mutasim unmuted himself. He wanted to say something. Please go ahead. Oh, okay. I think Motasim is here. ভিএম টেস্ট করতে চাইলে হচ্ছে আমাদের গ্রুপে হইতেছে টেক্সট দিলে হচ্ছে আমি ওদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবো। Okay. আমাদের যে Exactly. গ্রুপটা আছে। আমিও আছি তো মুতাসিম, if you need any kinds of help, so আমাকে স্টুডেন্টরা মেনশন করো and I will help. মোহতাসিম, এই মিটিং এর পরে মোহতাসিম আর আসিফ যদি আমার সঙ্গে একটু মিট করতে পারো, বিএম নিয়ে একটু ডিসকাস করবো। শিওর স্যার। Okay স্যার, ঠিক আছে। Great. As you guys can see, we are hard at work to get ready for the next Yeah. few workshops. And I see someone said they want to test the VM. If we need more testers, we will let you know. And we're probably going to have other small or big things to test in the future too. And we'll reach out to anyone who's interested. You guys reach out to me if you're interested, actually, because I don't know who's going to be interested. You know, there's a lot of you guys, and you guys are all special to me. But you need to tell me if you're having trouble or if you want to test something or if you have questions. So it is now 11 p.m. in Bangladesh. We are going to end the meeting. Thank you, everybody, for attending today. Thank you for your questions. Thank you for your enthusiasm. We will see you next Sunday. In the interim, if you have questions, you guys are in the WhatsApp group. Please post your questions there. We will do our best to answer. Thank you, guys. Have a wonderful night. Thank you to our executive team. Thank you to Ms. Ansar. Today we had Ghazi Hasib, we had Mutasim Redwan, and we also had Razin bin Isa, who did not turn on his camera, but I saw him here too. Thank you, everybody. And thank you to our students. Have a great night. থ্যাংক ইউ, বাই।